ಶ್ರೀ ಹಾರ್ಕೂಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳ 61ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಚನ್ನವೀರ ಸದ್ಧರ್ಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಚಂದ್ರ ದಾಸೋಹರತ್ನ ದಾಸೋಹರತ್ನ ದಾಸೋಹರತ್ನ. ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ನಾನು. ಕೈಲಾಸ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ನಾನು. ಪಾವನ ಮಾಡೋ ಗುರು ನನ್ನ, ಪಾವನ ಮಾಡೋ ಗುರು ನನ್ನ. ನೀಡಿದೆ ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನ, ನೀಡಿದೆ ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನ. ಕೈಲಾಸ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆನು ನಾನು.
ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕೊರೆದೆ ನೀ ಗುರುವರ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕೊರೆದೆ ನೀ ಗುರುವರ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಬಂಧನ ಪಾರ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಬಂಧನ ಪಾರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡೋ ಹರ ಅವತಾರ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡೋ ಹರ ಅವತಾರ ಹರ ಅವತಾರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇ ಆಧಾರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇ ಆಧಾರ, ನೀಡಿದಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೀಡಿದಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿನ ದೇವರ, ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿನ ದೇವರ, ನಡೆದಾಡುವ ನೀನೆ ಮಹೇಶ್ವರ, ನಡೆದಾಡುವ ನೀನೆ ಮಹೇಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ. ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ, ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನವೀರ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ. ಸಮಾರಂಭ ಜ್ಯೋತಿ ಬರಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈ ವೇದಿಕೆ.
शिवाचार्य स्वामीजी संस्थान जगन्नाथ भारतो त्यांचे पूजनीय श्रीपादारविंदस अनंत दीर्घ दंडवत नमन. मानवतेचे प्रत्येक पर्वतपूजेसाठी तन्वीर श्री यांच्या 61व्या जन्मवर्षातील सोहळा कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले आदरणीय श्री सगळी सलगरजी, स्वागताध्यक्ष श्री महेश लाडगेजी, व्यासपीठावर बसलेले मान्यवर व उपस्थित प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्रातील सर्व भक्तांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. कारण तुम्ही कर्नाटक राज्यातील पूज्य स्वामींचा एवढ्या भव्यतेने सन्मान करत आहात आणि तुमची भक्ती दाखवत आहात ही काही सामान्य गोष्ट नाही. हे तुमची भक्ती आणि चांगली आचरण दर्शवते. संपूर्ण कर्नाटक महाराष्ट्रातील सर्व भक्तांना अभिमान वाटेल असे ही अत्यंत आनंदाचे आणि ऐतिहासिक घटना आहे. चारते देवता म्हणून प्रसिद्ध असलेले पूजनीय हे स्वामीजी सामान्यांमध्ये असाधारण असतात. जरी ते सामान्य दिवस असते, सामान्य दिसत असले तरी त्यांच्याकडे विलक्षण आध्यात्मिक शक्ती आहे. त्यांची जीवन कहाणी अप्रतिम आहे. त्या तुम्हा सर्वांना हृदयात वास करतो. म्हणून तुम्ही प्रेमाने असा भव्य कार्यक्रम आयोजित केला, त्यासाठी तुम्हा सर्वांना नमो नमः. श्रीनिधि ग्रंथ अभिनंदनीय ग्रंथ जो आज होता आहे, गेल्या वर्षी पूर्वी 7व्या वर्षाची जानेवारी नागपूर येथे आयोजित एक भव्य समारंभात लोकार्पण केले जाणार होते. पण गंभीर चंद्रशेखर स्वामीजी यांची इच्छा होती की इथे नागपूरमध्ये नको, पुणे येथे आहे. पुस्तकाचे लोकार्पण होत आहे. तयार झाला आहे, चमत्कार आहे. 1000 पानाचे सुंदर पुस्तक चमत्कारिकरित्या कसे तयार झाले याचे आश्चर्य वाटते. मला वाटते की मी परदेशात जाऊन तिथून करून हे काम हे खरे तर ठाकूर पूजेच्या कृपेचे फळ आहे. आपल्या विषय विज्ञान साहित्य आणि संस्कृतीच्या ऐतिहासिक श्रीच्या वैभवाचे वर्णन करण्याच्या आम्हाला विद्वानांच्या लेखणी त्याच्या मला सौभाग्य आहे. सर्वांना माहित असेल की ठाकूर पूजे हे पुस्तकात प्रेमी आहे आणि साहित्य भक्त आहे. या दृष्टीने त्याने दिलेले विलक्षण योगदान केले आहे. या सर्व लोकांना श्री पुस्तकाने प्रकाशन करून आपले सर्व उत्तम कार्य केले आहे. तुमची सेवा मोलाची आहे. या कार्यक्रमासाठी मी कन्नड माझा मुक्काम कधी केला आणि भारतात धाव घेतली. मला तो वाटले की माझ्या मागील जन्माचे पुण्य आहे. मला तुमच्या सर्व सोयीच्या आणि पूज्य स्वामीजीचा कृपा लाभो. येथे माझी धर्मपत्नी सौभाग्याची शकुंतला माझ्या सोबत कॅनडाहून आली होती. श्रीनिधी ग्रंथाची निर्मिती करताना तिने माझ्या सोबत कॅनडाने काम केले. तिचे मदर मी कधीच विसरू शकत नाही. तिलाही पूज्य श्रीच्या आशीर्वादाला माझ्या मुलगा शरण कॅनडामध्ये पुस्तकाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक सहाय्य केले. माझ्या 2 मुले बेंगळूर आणि धारवाडाच्या आहेत. त्यांनीही या कामात सहकार केले आहे. एकंदरीत आमच्या परिवाराची सेवा मनाची समर्पित आहे. शेवटी त्या सर्वांचे पुन्हा एकदा विचार
आणि पूज्यश्रीच्या पगारविधाना सहस्र सरकार नमस्कार असो अभिनंदन करून मी त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि भक्तांना चांगला आशीर्वाद देतो हे शुभेच्छा देऊन मी माझ्या भाषणात विराम देऊन नमस्कार. ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं, आज एका व्यक्तीकडे 500 ते 1000 लोक कामाला आहेत आणि 1000 लोकांचं कुटुंब करणारं हे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचा कुठेतरी सन्मान व्हावा या उद्देशानं आम्ही ही केलेली पहिला प्रयोग आहे. की म्हणत नाही ह्याच्यापेक्षाही मोठे उद्योजक बीदर जिल्ह्यामध्ये असतील, जिथं आम्हाला त्यांच्यापर्यंत जाण्यासाठी किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही कुठेतरी कमी पडलो. याच्या पुढील काळामध्ये आम्ही त्यांचा याच्यातही सन्मान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे, उद्योग रत्न पुरस्कार दिलो, पण सगळ्या उद्योगांना काम उद्योग आघाडीचे माध्यमातून करणार आहोत ते पण आपण लवकरच करू. पण या सर्वांच्या वतीने मी विनंती करतो, स्वामीजींचं कार्य फार मोठं आहे. सर्वांनी शांत चित्त नाही का, दोनच शब्द बोलणार आहे महत्वाचे. स्वामीजींचं कार्य फार मोठं आहे. नुसतं बिदर जिल्हा नाहीये, गुलबर्गा जिल्हा आहे, बिदर जिल्हा आहे, आजूबाजूचे बरेचसे जिल्ह्यामध्ये स्वामीजींचं एकही दिवस तारीख खाली नाहीये. एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आमच्या बसवकल्याण तालुक्याला लाभलेलं आहे. तरी माझी एक विनंती आहे, राजकीय मंडळी भरपूर व्यासपीठावर आहे, त्यांनी जीवनातून एक माझ्यासाठी किंवा आमच्या बिदर जिल्ह्यासाठी आणि आमच्या पुणे जिल्ह्यातल्या भक्तासाठी त्यांनी एक कार्य करावं की स्वामीजींना त्यांच्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या पुढील कालखंडामध्ये पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री हे राष्ट्रीय पुरस्कार जे केंद्राने देतात ते पुरस्कारापैकी एक पुरस्कार आमच्या स्वामीसाठी त्यांनी प्रयत्न करून आणावा. मी सगळ्याच्या वतीने त्यांना विनंती करतोय. हा पुरस्कार आयुष्यातला आमच्या स्वामीसाठी फार महत्वाचा आहे. तेवढा पुरस्कार देण्याचं काम या राजकीय लोकांनी करावं पुढील जीवनामध्ये. मी जास्त म्हणत नाहीये, मला कमीत कमी 4 ते 5 खासदारांनी लेटर लिहून द्यावं की हे पुरस्कार स्वामीला द्यावा. ते पुढचं कार्यकारी मी करेन. 5 खासदारांनी फक्त मला लेटरमध्ये लिहून द्यावं की स्वामींना फक्त हे पुरस्कार जाहीर करतो म्हणून. ते पुढचं कसं आणायचं ते आम्ही प्रयत्न करू. पण जीवनामध्ये स्वामींना पद्मश्री, पद्मविभूषण मिळालंच पाहिजे अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि आमच्या तालुक्याच्या शेजारचं शान आहे मुगळीकर साहेबांनी एका फोनवर उपस्थित झाल्याबद्दल मुगळीकर साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. सगळ्या उद्योजकांनी अमूल्य वेळ खर्चून जे सहसा ते कार्यक्रमाला उपस्थित राहत नाही किंवा असल्या मोठ्या कार्यक्रमाला येत नाही, पण आमच्या सर्वांच्या विनंतीला मानवून राहिल्याबद्दल सर्वांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक. हमारे महाराज राष्ट्र के संत है. हमारे महाराज हमारे सभी भक्तों को जीवन और पावन करके, साधन करके, बोधन के महाराज कैसे एक चरण में आपके जोरदार ताली के साथ गुरु जी का वंदन करके आज हमारे डॉक्टर जनवीर श्री जी का 61वां जन्मोत्सव है. मैं हमारे श्री को जो हम बोलते कर्नाटक नाडदाड़ो जो चलते फिरने वाले भगवान बोलते हैं, उनके जन्मोत्सव में मैं शुभाशीर्वाद बोलता हूँ और श्री को मैं भगवान से मांग लेता हूँ. श्री का आयुष वो 100 साल और दिन के वो 1000 साल. आज इस मंच पर हमारे मित्र शरणु सदगर जी जो बसव कल्याण के एमएलए है और हमारे और यहाँ के एमएलए महेश दादा लांडगे जी, ये दोनों मिलकर बहुत पुण्य का काम किया. मैं हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को और येडियुरप्पा जी को धन्यवाद देता हूँ. इन दोनों को आशीर्वाद देकर आज एमएलए बना है और आज एक इतिहास बन दिया है. यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हमारे बसवा मोड़ जी, शरणु सदगर जी और एक मल्लिकार्जुन कुमार जो एक समय हमारे दोस्त है, धनराज तारापुरे जी हमारे बहन, एक नारायणराव हमारे माजी नहीं स्वर्गवासी हमारे दोस्त नारायणराव जी के धर्म पत्नी है
जो आज बसों कल्याण में आज जो अनुभव मंडप बन रहा है, उनका एक बड़ा असेंबली में डिस्कशन हुआ। उस वक्त येडियुरप्पा जी के साथ थे। येडियुरप्पा जी ने जो उनका मांग थी वो लिखकर आज 500-600 करोड़ सैंक्शन कर एक बड़ा अनुभव मंडप हमारे बसों कल्याण में हुआ मैडम जी। और हमारे मंच पे बैठे हुए मुझे मालूम है हमारे श्री के सामने अनपुर श्री के सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल चल रहा है। वक्त ज्यादा नहीं, शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रोग्राम करना, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बताऊं क्योंकि मैं कहां से राजस्थान में था। कल रात में भाषण कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भाषण कर रहा था। हमारे लिंगराज पीए बोला साहब अपोर तो मैं पूरा वहां से प्रयास करके रेफर कर इंग्लिश में बोलते हैं वेट देने से वेट देने से वेट। मैं टाइम पर पहुंचा और हमारे महाराज के साथ उनके रथ में ऐसा लग रहा था कि हम देवलोक में भगवान के लोक में आज हम उनके साथ आज रथ में रथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। आज हमारे मंच पे बैठे हमारे सब प्रमुख लोगों को मस्त में गहरा लेके हमारे सामने बैठे हुए सब श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करते हुए हम आज जब रथ में आ रहे थे तो हमारे श्री जी के मन में दो बात निकल गए। वो बोले उनका 62nd बर्थडे कलपुर्ती में कर रहे हैं। 62nd बर्थडे हमारे दोस्त स्टार्डम पल्ली साहब बेंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में करते हैं और 63 बर्थडे। और मैं उस वक्त मेरा भी मौका छोड़ा नहीं मैं, क्योंकि 54 ने बर्थडे 54th बर्थडे हमने चिंचोड़े में एकदम बहुत बढ़िया किया था, कभी नहीं भूल गया। आज 64th बर्थडे हमारे मल्लिकार्जुन पालीपुर और हमारे सुभाष जी को जाता है। हमारे उनके नेतृत्व में हम दिल्ली में दान करोड़ों सिनेमा बनाए। यहाँ हमारे लकीशा बंजारा समाज के लकीशा बंजारा का इतिहास बहुत बड़ा है। उनका इतिहास कुछ लोग दबा रहे थे, वहां पर हमारे 6 केंद्रीय मंत्री मिलकर हमने वहां उनका जन्मोत्सव किया था। हम हमारे श्री का जन्मोत्सव हमारे दिल्ली में करने वाले हैं। 64 64 आज इनकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे चिचोड़े में एमएलए था, मेरा बेटा एमएलए उधर, वहां पर हमारे श्री का मठ है। हर मुंडी के दिन वहां पे आते हैं, लोगों का दर्शन, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और मुंडी के दिन कोई हिंदी में बोलते हैं, कोई उसके अगर कोई किसी हालत में उस दिन वहां पे आएंगे और उनके आशीर्वाद लेके जाएंगे। आज मैं आज ये एमएलए और एमपी बनने के लिए उनका जो आशीर्वाद बोलते हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज हमारे 2013 फरवरी महीने में 2013 फरवरी महीने में अचानक हमारे श्री को महाराज को हमारे चित्तौड़ के नेशनल ऑफिस में मिले। तो इमीडिएटली मैं मुझे आशीर्वाद दिए और एक फोटो दिए, वो फोटो मेरे जेब में अब तक है। उनके आशीर्वाद से उनका जो विल पावर, उनका ताकत हमको काम करने लगाता है। उसके बाद मैं हम 4 इलेक्शन लड़े, 4 एमएलए, 4 इलेक्शन जीते और एक बहुत महायुद्ध एमपी का भी उनका आशीर्वाद जीत गया। आज लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक ही बात ज्यादा नहीं बात करना चाहता। सनातन धर्म के बारे में दुष्ट लोग दुष्ट बात करते हैं। आज हमारे सनातन धर्म भारत देश में सबसे पुराना धर्म है, इस जग में सनातन धर्म है। आज हम लोगों को देख रहे थे, जोश लोगों में इतनी खुशी थी, लोगों में इतनी खुशी थी, तुम कितना भी गोली खाओ, कितना भी दवा लो, क्या भी करो, उनका खुशी नहीं मिलती। आज लोग खुशी के लहर में तैयार रहते हैं। सर पर एक बड़ा बड़ा बोझ लेकर
पूरा डांस करते हुए 3-4 घंटा, छोटी बात नहीं, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आज हम धन्य हो गए हैं। आज हमारे महाराज के, हमारे श्री के आशीर्वाद दिया है। और मैं एमपी रहो, जब मैं रिटायरमेंट कभी अगर कुछ मुझे रिटायरमेंट का समय आ गया तो हम वो मठ में जाकर शो कर देंगे। हमने आज पुणे के लोग, आज हमारे महाराष्ट्र के लोग, आज कर्नाटक के भाई भाई हैं। आज हम सब मिलकर यहाँ पे पूरा बसों कल्याण आ गया है। डिप्यूटेड एमएलए, दोनों डिप्यूटेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए और हर लोग मिलकर हमारे श्री के सामने हर लोग हम ये होकर काम करते हैं। उनका हमारा आशीर्वाद है। मैं समय ज्यादा लेते हुए मुझे और ये लोग जाकर दिल्ली को डैश करके और जाना है, इसलिए मैं आउट ऑफ टर्न मैं किया हूँ और बात किया हूँ। सबको मेरा धन्यवाद। जो अवार्ड दिया है, छोटे अवार्ड ने ये अवार्ड सन अवार्ड अಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು ಕೊಡೋ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ देते हैं। वो मत छोड़िए। हर साल उनका यात्रा महोत्सव होता है तो वो महाराज उनके टीम लोगों को बुलाकर जन्मश्री प्रशस्ति देते हैं और उनको सबको सोना देते हैं। सोने के साथ उनको अवार्ड देते हैं। ये हमारा चिंचोड़ी और हमारा कर्नाटक का परंपरा है। अध्यक्षी है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, सब समाज को एक करके लेने वाले। मैं एक बंजारा समाज का हूँ। मैं कन्नड़ में बोलते लंबाणी, मेरा बंजारा समाज का हूँ। हमारे बच्चे मोड़ भी पिछले हुए जाते हैं। हम सबको लेकर जब उनके पास आते हैं हमको बहुत खुशी होती है और हमको इतना बड़ा ताकत मिलता है। वो ताकत से हम काम करते समाज सेवा। आज और एक बार जनवरी ಮೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ धन्यवाद ಹೇಳ್ತೀನಿ। आज यहाँ के जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। हमको आज पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम है, हमको शामिल करने के लिए मैं धन्यवाद करके मेरा 2 बात खत्म करता हूँ। बोलो भारत माता की, श्री जी की, बोलो भारत, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक। ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಪೂಜೆಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸಕರು, ಸೋದರರಂತ ಶರಣು ಸಲಗರನವರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೋದರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾರಾಯಣವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸೋದರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದಾಕ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೋದರಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಾನಕಳ್ಳಿಯವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿದೆ। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಸೋದರರು ಮತ್ತು ಸೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಂತೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ 12 ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು। ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತೊಂದೇ ದಿನ ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ 365 ದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಇಡೀ 365 ದಿನ 13 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಸಿನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನಾಗಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಠದೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಈ ಮಠದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು 2016 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಾಗಲು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ಅಪ್ಪು ಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೂ ಶಾಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಜೋರದ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುದುಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗಾಡಿ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಅವ್ರ ತೆರಗಿದ್ದು ನಾವು ಶಾಸನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಹು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ 7 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನಗರ ಮತ್ತು ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 10 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು 2 ಸತಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ 2 ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ಮಠದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಆ ಮಠದ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಯ ಜಯ शिवाचार्यजी महाराजांच्या वाढदिवसासाठी जमलेले सगळे आई बंधूंनो, सगळ्यांना तुम्हाला चरणामध्ये कोटी नमस्कार. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು, ಈ ಭೋಸರಿ ಶಾಸಕರು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಸಹೋದರ ಬಸವರಾಜ ಮಟ್ಟಿಮೂರು ಅವರೇ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಾರಪುಳಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು, ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಶಶಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದು. ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಸೇಲಂ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಬೀದರ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ 2ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ನೆಲ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ. ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನನಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ 620 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪರೇ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಿಜಿ ಸಿರ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣಗಳು ತಗಡ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಜಿ ಸಿರ್ಕೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋರು ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದೆವು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕುಂತಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬಡತನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕ ಪಿಜಿ ಸಿರಿಕೆಯವರು ಸಾಲಿ ಕೈ ಪುನಾಕ್ ಬರ್ತಾರ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 1920 ಸುಮಾರು ಪುನಾಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಡಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಪಿಜಿ ಸಿರ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಪಿಜಿ ಸಿರ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕನಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪುನಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂಬೈ ಬಂದಿದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ದೂರಿ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕುಂಬರದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಶರಣು ಸದನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲನೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನೆನಪಿರಲಿ. 67ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಂಡೋರ ಕಾಂಬಿಯವರು ಗುರುಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. 64ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಹಿರಿಯೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 62, 63, 64 ಅವಧಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿಶಿಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿಶಿಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ मंचावर उपस्थित परम पूज्य श्री डॉक्टर शिवाचार्य महास्वामी जी, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय मित्र बसव कल्याण तालुक्याचे लाडके आमदार माननीय श्री शरद सलगर जी. पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. यं शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाणपटवः सत्येति नैयायिकाः अर्हन्त्यतदेन च सरलता कर्मेति मीमांसकाः. सोऽयं यो ददातु वाचिकफलं त्रैलोक्य
त्रैलोक्यनाथ सुचराचरम त्रैलोक्यनाथ सुचराचरम। पूज्य श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने पावन झालेली महाराष्ट्राची पुण्यभूमी असलेल्या पुणे महानगराच्या भोसरी मतदारसंघात आयोजित आम्हाला 61व्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यासाठी आरपूर मठाच्या भक्तांना विनम्र अभिवादन। कार्यक्रम स्वागत समितीचे अध्यक्ष आदरणीय महेश दादा लांडगे आमदार भोसरी मतदारसंघ आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री शरणू सरगर आमदार बसवा कल्याण व श्री बसवराज मत्तीनवर आमदार व खासदार जाधवजी या मनपूर्वक आशीर्वाद। भक्ति भावाने कार्यक्रम पर पाठणाऱ्या सर्वांना शुभाशीर्वाद सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಎರಡು, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಹ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ 61ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೋಸರಿ, ಪುಣೆ, ಚಿಂಚವಾಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 61ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತ್ ಸವದತ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಗರ್ಚಿದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಸನ್ಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಮಾಲಾವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ದಂಡರಾಜ್ ಕಾಡಂಪಳ್ಳಿ ಅವರು, ಸ್ವಪ್ನೀಲ್ ಗಜಾನನ್ ಲಾಂಡ್ಗೆ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರ್ ಸಾಳಂಕೆ, ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಮೋರೆ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾನಕಾರಿ ಸಾಹೇಬ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುರುಶಾಂತ್ ರಾಮರಾವ್, ಅಮರನಾಥ್ ಮಾನಾ ಸಾಹೇಬ್, ಅಮೃತ್ ಶಂಕರಪ್ಪ, ವಿಠಲ್ ಲಿಂಬಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಆರಿಸಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಂತ ಇದೆ। ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀಗಾಪುರ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಪೂಡ್ ಅವರು, ಉಮಾಕಾಂತ್ ತಳವಾಡಿ, ಮಾಳಪ್ಪ ಬೇತ್ರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಅಂಬಾರಾಯ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಗರ್ಜಿ, ರವಿ ಲಿಂಬಾಳೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನಕೋ ಸಜ್ಜನ ನಿಲೇತು ಚಂದನೇ ಕರ್ಪೂರ್ ಚಂದನೇ ಕರ್ಪೂರ್, ದುರ್ಜನಕೋ ದುರ್ಜನ ನಿಲೇತು ಭಾಂಗೇ ದತ್ತೂರ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ 400-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರ್ಪೂರ್ ದೂರ ಇದೆ। ಪೂನಾದಿಂದ ಹಾರ್ಪೂರ್ 420-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೂನಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳು
ಅವರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆರ್ಕೂರು ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿಯತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪಿಯವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖುಬಾರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡಂಪಳ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮತ ಬಾಂಧವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇಡಂ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ್, ಬೀದರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುತ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕೂಳದ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿಬಿರಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ನೆನಪಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪೂನಾದ ಭೋಸ್ರಿ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಆರ್ಕೂಳದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಭಾವಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು. ನಿದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು 12 ತಾಸು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ. ಭಾವಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿರುವಂತ ನಾಡು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪೂನಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಗರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಪುಣೆ ಮಹಾನಗರ. ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಯಾರು ತಿಳಿಬೇಕು. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ತಂದೆಯೇ ದೇವರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭಾವಿಗಳನ್ನ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದಾರ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದು ಸತ್ಕರಿಸುವ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪೋರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಾದಾಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಜನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಯಾರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ತದವ್ರು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಆಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ, ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಳೆದ ಹೂಗಳ ಹಲವಾರು ಹಾಡವನ್ನೇ, ಓಡಿಸಿದ ಮಣಿಗಳು ನೂರಾದರೂ ದಾರವನ್ನೇ, ಕಡಲಿನ ಹೆಸರೇನೇ ಕ್ಷಾರವನ್ನೇ, ಹಾಲು ಕರೆದ ಹಸುಗಳ ಮನದವರಾದರೂ ಕ್ಷೀರವನ್ನೇ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ಪೂಜಿಸುವ, ಯಜಿಸುವ, ಭಜಿಸುವ ರೀತಿ ನೂರಾದರೂ ಉದ್ಧಾರವೊಂದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ ಇರುತಿಯನ್ನು ಶಿವಯೋಗಿ. ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಹರಿಹರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರ ನರವೇನ ಭಾವಿಸುವರು ಅದರಂತೆ ತೋರುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಪೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್
ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹರಿ ಅಲ್ರಿ, ಹರ ಅಲ್ರಿ, ಶಿವ ಅಲ್ರಿ, ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ರಿ, ಶಂಕರ ಅಲ್ರಿ, ಗಣಪತಿ ಅಲ್ರಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಗಿಳಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಗಡ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಳಗಳ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಕಳ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಕಳ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಆಕಳಗಳ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನೀವು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೀವು ಅವರು ಇವರು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಕುಡಿಗಳೆಂದು ಬಡವ ಕಡಿಮೆ ಹಿಂದೆ, ಸ್ವಸ್ವಭಾವ ಚಹರೆ ಬೇರೆ, ತಾಯಿ ಬಸಿರು ಬಂದೆ, ಕಳಸ ಸಿಲಿಮೆ ಬೆಳೆದಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ದುಸಿರು ಬಂದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಮಹಾದೇವ ಧರ್ಮ ವಂಶ ಬಂದೆ, ಚುಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಸಮೂಹ ನಿಹಾರಿಕೆ ಬಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಸಲ ಅಕ್ಷರ ಭಾಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರನೇ ಕೌನ್ ಬಡಾ ಹೈ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಎದುರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ದೌಲತ್ ಹೈ ವಹಿ ಬಡಾ ಹೈ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಹಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಹೈ ವಹಿ ಬಡಾ ಹೈ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೈ ವಹಿ ಬಡಾ ಹೈ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತನ್ನು ದೀರ್ಘ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಜೂರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಜೂರ್ दूसरों के दुख दूर करने के लिए कोशिश करता है वही बड़ा है. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಹಾಯ 100 ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಮಾತು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತದ, ಕುರಾನ್ ಇರ್ತದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕೆಳಗಾಗಿರ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆಗ ಯುವಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾರ, ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾವ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇ ಯುವಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಗಳ ಭಾರವನ್ನ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ
ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಪಾರ್ವತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಶಿವನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನದ ಕೋಶ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 75 ನೀವು ನಮಗೀಗ 65 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 75 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, 15 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ 65 ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ರೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗರಾಜ್ ಸಾವುಕಾರ ಇದೆ. ಜಗರಾಜ್ ಸಾವುಕಾರ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯಗಳ ಆಧೀನವಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 61 ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 61 ನನ್ನ 40 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಧ್ಯಾನ. ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ವಿಚಾರ ಈ 3 ಸುದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ, 1 ತಾಸು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥವು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖರು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖರು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಾಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತೀರಿ, ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತಾರೆ. ಜಪ ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕೇಳಿ ಬಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಏನೋ 4 ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 2 ಶ್ಲೋಕ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಚನಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೀವಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಮಸ್ಕೃಗಳು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮಸ್ಕೃಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾದಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಸಲ ಅವ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮಸ್ಕೃಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1000 ವರ್ಷ ಮಹಾಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಫಲವು 1000 ವರ್ಷ ಮಹಾಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಫಲವು ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಯಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗ್ತದ? ಆ ಫಲ ಗುರುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸೇಡಂ, ಬೀದರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು
ಸದಾಕಾಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವರ್ತಿ ಮಠದವರು ಜನ್ಮಶ್ರೀನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅವರಿಗೆ 80 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದು 5 ತಿಂಗಳ 81 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕವರ್ತಿ ಮಠದವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನ್, ಜಪಾನ್, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 1000 ಪುಟದ ಗ್ರಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಗ್ರಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಳಿತಾಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಗಿ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಕರ್ ಹಾರ್ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳ 61ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಪುಣೆ ಮಹಾನಗರದ ಹಾರ್ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ.
ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.